Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നു പോയി അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ ഈ
റമദാൻ മാസത്തിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഓതുന്ന ഖുർആൻ, ഖത്തമ്, മറ്റ് സൂറത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നാളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സൽക്കർമ്മമായി ഇന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് ഇതിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇന്നലെ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രകാശമായി അള്ളാഹു ഇതിനെ എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആൻ ഒരുപാട് ഖത്തമുകൾ ഓതി തീർക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ. റൈഹാനത്ത് കോട്ടക്കൽ ഉപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണ്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവർക്കും നമുക്ക് അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ വളാഞ്ചേരി ബദർ ശുഹദാക്കളുടെ പേരിൽ ഒരു ഖത്ത് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ഓതിയ ഖത്തമ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ബദർ ശുഹദാക്കൾ, ബദറിൽ ഷഹീദായവർ 14 പേരാണ്. ആ ശുഹദാക്കളുടെ പേരിൽ ഹളറത്തിലേക്കും അതുപോലെ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുത്തുനബി അടക്കമുള്ള എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. മറ്റു കുടുംബാദികളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും, ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തു പോയവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ച് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഖബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഫൗസിയ മാറഞ്ചേരി പിന്നെ ഒരു സംശയം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. സുബഹിയുടെ മുമ്പ് തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം ഏതുവരെയാണ്? സുബഹിയുടെ മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയോ? ഇശാസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി ക്ഷീണമായി ഇന്ന് സുബഹിയുടെ മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇശാ നിസ്കരിച്ചത് മുതൽ സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നവരെയുള്ള സമയമാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിച്ച് തീർക്കാം. കുറേശ്ശായിട്ട് 2 റക്അത്ത്, 4 റക്അത്ത്, 8 റക്അത്ത്, 10 റക്അത്തായിട്ടൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ഒറ്റയടിക്ക് 12 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുറേശ്ശൊക്കെ ആയിട്ട് സൗകര്യം പോലെയൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് സലാം കിട്ടിയാൽ മതി. അല്ല, നിസ്കാരം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി. റക്അത്ത് 20 പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഒരാൾക്ക് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അത് പിറ്റേ ദിവസം ഖളാ വിട്ടാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖളാ വിട്ടിയാലും റമളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖളാ വിട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ഒറ്റയടിക്ക് ഖളാ വിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ 2 റക്അത്തായിട്ട് ഖളാ വിട്ടാനേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഫർള് ഖളാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഖളാ വിട്ടണം. എന്നിട്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ സുന്നത്തൊക്കെ ഖളാ വിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയം ഇശാ വരെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിസ്കരിച്ച് തീർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തഹജ്ജുദാണോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത്, വിത്റാണോ ആദ്യം നിസ്കരിക്കേണ്ടത്, ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കല്ലേ, തറാവീഹ് ആണോ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് സംശയം ചോദിച്ചു. വിത്ർ ഏറ്റവും അവസാനമല്ലേ ആവേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചിലവർ തറാവീഹ് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ർ നിസ്കരിക്കാതെ സുബഹിക്ക് എണിച്ച് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം വിത്ർ നിസ്കരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് സമയം തറാവീഹ് 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ച് 2 റക്അത്ത് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ച്, ഇനിയിപ്പോൾ തഹജ്ജുദ് ആദ്യം നിസ്കരിക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ തഹജ്ജുദ് 2 റക്അത്തല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തഹജ്ജുദാണ് നിസ്കരിച്ചു, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചു, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇശാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുകയാണ്. 20 റക്അത്ത് തറാവീഹ്, തഹജ്ജുദ് 2 റക്അത്ത്, വിത്ർ 3 റക്അത്ത്. അപ്പോൾ എത്രയും 25 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയവും അത്താഴം കഴിക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. സമയമില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുക, വിത്റിൽ നിന്നുള്ള തറാവീഹിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യം തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഏത് നിസ്കരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. വിത്ർ അവസാനിക്കാൻ മതി. തറാവീഹിൽ നിന്ന് 20 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സമയമില്ലേ, 10 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ സമയമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ തറാവീഹിൽ നിന്നുള്ള 2 റക്അത്ത് ഇങ്ങനെ നിയത്ത് ചെയ്ത് 10 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്ർ നിസ്കരിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്താഴം കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏതാണ് സമയമാവും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ടോ, അപ്പോൾ തറാവീഹ് നമ്മൾ 10 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയും 10 ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര പറ്റണമെങ്കിൽ അത്ര നിസ്കരിക്കുക. ആദ്യം തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ആദ്യം തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, വിത്ർ അവസാനമാക്കുക. ഇനി വിത്ർ ഇടയിൽ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ സുന്നത്തായ കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞാലൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സുന്നത്തിനൊരു കൂലിയിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമെന്ന് മാത്രം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി തറാവീഹുകൾ അതൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ തന്നെ റഷീദ മൈസൂര് ബദരീങ്ങളുടെ ആണ്ടെന്ന് ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ റഷീദ മൈസൂര് 200 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട്. ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 25 ജുസേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ 5 യാസീൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാത്തൂൻ്റെ ഭർത്താവിന് പെട്ടെന്ന്
പിന്നെ അറ്റാക്ക് വന്നു, പ്രയാസത്തിലാണ്, ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം അടുത്ത് റഷീദാടെ വീട്ടിൽ കല്യാണം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനൊക്കെ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന് പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഓത്തും ബൈത്തും നിസ്കാരമൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അള്ളാഹു പുണ്യ റമളാൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അവർ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമിൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയ ഓതിയ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് അതുപോലെ തന്നെ യാസീൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനും ഓതിയവർക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു പരിപൂർണ്ണ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആജിലായ ശിഫ നൽകട്ടെ. റമളാൻ്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ അവരെയും നമ്മളെയും അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സീനത്ത് കണ്ണൂർ ഇന്ന് വാപ്പാടെ ആണ്ടാണ്, പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ആണ്ടറിയിച്ചവരുടെയൊക്കെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ കൊണ്ട് ഓതി ആണ്ട് ദുആരക്ക. ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ ആണ്ടുള്ളവരുടെ പേരിൽ അൽ ഫാത്തിഹ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാത്തിഹ ഓതി സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് മുഅവ്വദത്തൈനി ഓതുക. ഇഖ്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്, മുഅവ്വിദത്തൈനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് സൂറത്തൊക്കെ ഓതി അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലാഹ് അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ദുആരക്ക. അപ്പോൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചും ഇതുപോലെയുള്ള ദുആകളൊക്കെ നമുക്കും കിട്ടും. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. സീനത്ത് കണ്ണൂരിൻ്റെ വാപ്പാക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈനി ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أوصل بلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة نبينا سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم إلى أرواح أصحاب البدريين وسائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح صالحين وصديقين والشهداء وأولياء الله تعالى كلهم أجمعين. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بها لا درجاتهم يا رب العالمين. اللهم بحقهم وبجاههم اللهم سلمنا وسلم أهلنا في الدارين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. اللهم إلى أرواح من ماتوا من آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح من ماتوا من أهلنا من أقاربنا وإلى أرواح من ماتوا في بلدنا. اللهم إلى أرواح من ماتوا منا. اللهم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أنس وعشتهم وآمن ذوءتهم ونفس غربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحينا الكتاب والسنة وأمتنا مع الإيمان والتوبة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أسيرنا وسكن أمورنا وقضي حاجاتنا وحاجة من أوصانا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا وأمراض من أطعمنا وأمراض من أعاننا وأمراض من أوصانا بالدعاء نفسية وقلبية ظاهرية وباطنية واشفيا شافيا كافيا معافيا رب العالمين وبحقوق هؤلاء الشرفاء العظماء المذكورين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്മ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ഒക്കെ സവാബിന് അല്ലാഹു എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹു. മഹാദുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ത്വാബീങ്ങളെ താബീങ്ങളുടെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ ഹുദീങ്ങളെല്ലാം സഹാബത്തെ ഖിറാമിൻ്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹു ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ റിള ലഭിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ കവാടങ്ങളൊക്കെ തുറന്നുവരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മരിച്ചുപോയ ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൂട്ടുകുടുംബാദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളുടെ ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ഹദിയ അയച്ച് തന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ, 7-40 ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മജ്‌ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമായ പ്രതിഫലം അവർക്ക് നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറൊക്കെ നീ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ദ് ഫദ്ലും കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് തെറ്റുകൂടാതെ ഖത്ം ഓതി അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് വഴങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയോ റബ്ബേ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖത്ം ഓതി ദുആ ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങളെ സന്താനങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബാദികളൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലുള്ളവർ മജ്‌ലിസിലുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക മാനസിക ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങൾ ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച മക്കളുണ്ട്. എങ്ങനെ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തയക്കുമെന്ന് കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. നിന്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ വിവാഹം റാഹത്തായ രീതിയിൽ നടത്താനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന ഭാര്യയെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ട് റബ്ബേ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. ദീനുള്ളവരെ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കള് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഞങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിന് ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് ഖൈറായ ജോലിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, സ്വദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തും ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ സലാമത്തിന്റെ റാഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പഠന വൈകല്യമുള്ള മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. നാഫിയായ ഓർമ്മ ശക്തി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അനുസരണയില്ലാത്ത മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അനുസരണ നൽകണേ അല്ലാ. മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഉമ്മയോടും
ഉപ്പയോടും കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂ ഷരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനരാത്രങ്ങളിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫളിഹി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله وسيكم الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.